बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं मुफास करीम। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप विच पाकिस्तान ने जदों दा भारत के खिलाफ बॉयकॉट का फैसला किया है तो ICC नूं थड़थली मिच गई है। जैसी गल करिए इंडियन ब्रॉडकास्टर्स की, वो ICC का बुआ पाते पे कि जी सानू करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है, खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को किसी तरह मनाओ। तो ICC ने हुण बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रैस रिलीज़ जारी की है जिन्हें असी आसान अल्फाज में कहीए कि पाकिस्तान दी मिन्नतां कर रहा है कि जी किसी तरह तुसीं खेड लो ताकि सब नूं नुकसान ना होवे। तो तुहानूं पता है कि दुनिया क्रिकेट का सब तो वड्डा मुकाबला होंदा। जैसी एशियस की गल करिए, इंग्लैंड तो आस्ट्रेलिया जदों खेडते हैं एक एक बॉल वेखी जाती है। उंज ही पाकिस्तान इंडिया का बड़ा मुकाबला होंदा है तो पाकिस्तान ने जिहड़ी तमाश मारी है BCCI नूं, बिल्कुल ही वो हुण घबराए पे ने ते पाकिस्तान की मैं समझदा जित है। दूजी अहम खबर है कि IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2036 में तुहानूं पता है कि इंडिया विच ओलंपिक्स हो रही है, उन्हें तशवीश का इजहार किया है कि जदों तुसीं तहफ़ुज़ नहीं दे सके मुस्तफिजुर रहमान नूं, असीं बाकी टीमों नूं भेज दांगे तो उन्होंने तुसीं किवें तहफ़ुज़ फराहम करोगे। तो पहले तो असीं आप गल करदे सी ते हुण पूरी दुनिया इंडिया उत्ते हसदी पई है, जिहड़ी जग अंसाई हो रही है। इस सारे मामले उत्ते गल करांगे। साडे नाल मौजूद ने यूसुफ अंजम साहब। यूसुफ साहब बहुत जी आए नूं। यह जिहड़ा हुण बॉयकॉट का पाकिस्तान का फैसला है सर, ICC से बहुत घबराया पिया तो जिहड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान नूं भी इन्ना थोड़ा बहुत नुकसान होएगा इन्हें थोड़ी नज़र विच? जी बिल्कुल मुफाद जी, बड़ा अच्छा फैसला किया पाकिस्तान की हुकूमत ने कि जरा इंडिया नाल उन्होंने मैच ना खेडन का उन्होंने मंजूरी नहीं दी। सिर्फ ये आखिर कि सिर्फ वर्ल्ड कप खेडो, बाकी टीमां नाल खेडो। तो इंडिया नाल जरा 15 तारीख को एक जिहदी नजर होंदियां ने पूरी दुनिया की, वो मैच तुसीं नहीं खेडना, क्योंकि इंडिया ने हमेशा सियासत लियांदी खेलों के विच। उन्होंने खेलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो असी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि खेल जिहड़े प्यार ते मुहब्बत ते अमन का नाम ने उन्हां नाल खिलवाड़ किया जाए। तो इंडिया ने हमेशा कई सालों तो एक खेडों नाल ना खिलवाड़ किया है। तो मैं समझदा कि बड़ा जबरदस्त फैसला है। यकीनी तौर पर एक थरथली मच गई हैगी आ। तो इंडिया तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जिहड़ी यानी कि ताबेदार हैगी ICC, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਟੀਮਾਂ ਮੈਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਵਰਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀਅਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ICC ਵਾਲੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫਾਦ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 1996 ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਤੋਂ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2003 ਤੇ 2009 ਕਈ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ, ਸਾਰੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ICC ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਝੁਟਕਾ ਸਕਦੇ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ICC ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। अच्छा यूसुफ साहब, इंडियन मीडिया कह रहे हैं कि जी ਜਿਹੜੇ खिलाफ वोट पे ने यानी 16 ਵਿੱਚੋਂ 14 बांग्लादेश के खिलाफ तो पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है, यानी ਜਿਹੜੇ बोर्ड ऑफ मैंबरान ने वो अपने खिलाड़ियों को NOC जारी नहीं करेंगे PSL वास्ते, कोई इंज दी भी खबर है? ਮੁਫਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਖਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਵਾਨਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੂਲਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ اخلاقیات ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਹੈਗਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਆਈਸੀਸੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕਫ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 65% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖਣ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਜਿਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਦਲਾਇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਯੂਸੁਫ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2036 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁਫਾਜ਼ ਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਧਮਕੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਗੜਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਗੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਵੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਲੰਪਿਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੀਫਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਲੌਜਿਕ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲ ਪਿਆਰ ਅਮਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਕਵਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਰੂਪ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ,
ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਕਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਚੂਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੀਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਵਾਤੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਾਸਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਚੜਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲੋੜ, ਬਲਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਨਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨੇ ICC ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਮੁਤਲਕਾ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਤਖੀਏ ਆਪਣਾ ਉਧੜ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬॉयकॉट ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਲॉप ਰਿਹਾ, ਖਿਲਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਸਾਇਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਨੀ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ? ਮੁਫਾਦ ਜੀ ਵਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ PHF ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਰਮ ਭੇਜੇ ਸਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਿਖਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਤੈਅ, ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕ ਸਨ, ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਟੀਮ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ PHF ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਰਾਬਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਬਰ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਾਈਟ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਇਨਕੇ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਤਾਰੀਖ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ 6 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਉਹ ਰੈਸਟ ਮਿਲੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਕੋਲ 2 ਵਾਰੀ ਹਾਰੇ ਆ, ਹਾਲੈਂਡ ਕੋਲ 2 ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ, 4 ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ, 4 ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣੇ ਨੇ। 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਬਾਰਟੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਮੈਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਚ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2018 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, 1-2 ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿੱਤ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਯੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 2 ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਮਰਹਲਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਤੂਨ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ? ਕੌਣ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਾਕੀ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਾਸਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੂਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਲਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਸ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੈਸੇ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨਸਾਨ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਕੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਟੈਲੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਿਬਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ PSL ਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਇਵੇਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ PSL ਲੀਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮਜੀਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੇਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਕ ਗੇਮਸ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਲੀਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੀਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੀਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ? ਥੋੜੇ ਵਕਤੀ ਪੈਸੇ ਲੰਘ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸਿਕ ਟੈਲੈਂਟਿਡ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੂਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਲਾਓ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ। ਜ਼ਰਾ ਇਵਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਵੂਮਨਸ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੇਮ ਮੇਰੀ ਜਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਜ਼ਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੈਲੈਂਟ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ, ਇੱਕ ਕਜ਼ਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਈਏ।
ਅੱਛਾ ਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਐਨਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰਾਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਵੇਸ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਰਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹਾਕੀ ਦੀ ਅਸਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਅਨਾੜੀ ਬੰਦੀਆਂ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫਿਰ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਕੂਮਤ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵਿਨਰ ਟੀਮ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ 50,000 ਪਰ ਪਰਸਨ ਬੱਚੀ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੈੱਕ ਆਇਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ HSC ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ HSC ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਸੀ ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਹੋਈ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ 2023 ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਜਾਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਬਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਬਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਵਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਰ।